National Education Day. National Education Day. Education is the most powerful weapon which you can use to change the world. It is organized by NSS Unit and Department of Chemistry, JNTU College of Engineering, Pulivendula, through virtual webinar. Every year since 2008, November 11 is celebrated as the National Education Day to mark the birth anniversary of India's first education minister, Abul Kalam Ghulam Mohiuddin, fondly known as Maulana Abul Kalam Azad. He served as the education minister of independent India from 1947 to 1958. At the same time, he did much work for the education, towards education. విద్యాదానం కంటే కూడా విలువల దానం చాలా గొప్పది. Before going to discuss about National Education Day, Maulana Abul Kalam Azad is honored with Bharat Ratna. Apart from holding the rank of India's education minister, he donned many hats of being a journalist, freedom fighter, politician, and educationalist. Here are 5 lesser known facts about the late education minister who transformed the education system of India. He is also one of the founder member of Jamia Millia Islamia University. He is responsible for shaping the modern education system of the country. The first IIT, IISc, School of Planning and Architecture, and the University Grant Commission were established under his tenure as the education minister. The most prominent cultural, literary academies were also built, including the Sangeet Natak Academy, Lalit Kala Academy, Sahitya Academy, as well as the Indian Council of Cultural Relations. Everything he established at that time as a education minister during 1947 to 1958, immediately after getting the independence. Education should build the capacities of the spirit of inquiry, creativity, entrepreneur, and oral leadership among students and become their role model. Teaching by tongue can be respite, but by good deeds can stay stronger. విద్యాదానం కంటే కూడా విలువల దానం చాలా గొప్పది. ప్రస్తుతం మనం మార్కుల ప్రపంచంలో ఉన్నాం. మార్కుల ప్రపంచం నుండి మానవత్వం వైపుకు పయనించగలగాలి. అప్పుడే ఎడ్యుకేషన్ డేకి, నేషనల్ ఎడ్యుకేషన్ డేకి ఒక అర్థం పరమార్థం ఉంటుంది. Now we are expecting literates or educates. Majority of nowadays perception, we are expecting only literates. Why? How we are going in this direction? First of all, what is literacy? Then what is education? Literacy, అక్షరాస్యత. ఎంతమందికి అక్షర జ్ఞానం ఉంది? ఎడ్యుకేషన్, విద్య. విద్యలో అక్షర జ్ఞానంతో పాటు, అంటే చదువుతో పాటు సంస్కారము మరియు విలువలు అన్నీ కలగలిపి ఉంటాయి అన్నమాట. దట్ ఈస్ ఎడ్యుకేషన్. You has to think, everybody has to think. We require literacy or literates or educators. If we only require literacy,
There is no humanity in future direction. Hence, we should expect educators, not literates. ఎంత చదివామన్నది కాదు, ఆ చదువు మనకు ఎంత సంస్కారం నేర్పింది, ఆ చదువుతో మనము మన సమాజానికి లేదా మన దేశానికి మన ప్రపంచానికి మనం ఏం చేస్తున్నాం అనేది చాలా ముఖ్యం. ఎంతవరకు ఉపయోగపడుతున్నాం అనేది చాలా ముఖ్యం. మార్గం తెలిసినవాడు మేధావి, చూపించినవాడు నాయకుడు, దాన్ని దాటినవాడు, ఆ మార్గాన్ని దాటినవాడు సమర్థుడు. ఒక చిన్న ఎగ్జాంపుల్ నేను ఇప్పుడు కోట్ చేయాలనుకున్నాను. ఇప్పుడే చెప్పానుగా, విద్యాదానం కంటే విలువల దానం చాలా గొప్పది అని. విద్య లిటరసీ కంటే ఎడ్యుకేషన్ చాలా ఇంపార్టెంట్. అక్షరాస్యత కంటే విద్య చాలా ముఖ్యం. విద్యతో పాటు విలువలు ఉంటేనే ఆ విద్యకు సార్థకత వస్తుంది. ఎందుకు మనము ఓన్లీ లిటరసీ ఎక్కువ సందర్భాలలో, చాలా సందర్భాలలో ఒక పేరెంట్, తల్లిదండ్రులు ఎవరైనా స్కూల్కి వెళ్ళి మా పిల్ల లేదా పిల్లాడు ఎలాంటి మంచి అలవాట్లు నేర్చుకుంటున్నాడు, అవి సమాజానికి కానీ దేశ శ్రేయస్సుకు కానీ ఎంతవరకు ఉపయోగపడతాయి అవి అని ఆలోచించుకోగలగాలి. ఆలోచించుకున్నప్పుడు ఆ ఎడ్యుకేషన్ అనే పదానికి అర్థం, పరమార్థం సుగమం అవుతుందన్నమాట. ఇప్పుడున్న పరిస్థితుల్లో అందరూ అని నేను చెప్పట్లేదు, అన్ని చోట్ల జరుగుతుందని చెప్పట్లేదు, బట్ ఎక్కువ చోట్ల ఎక్కువ పర్సంటేజ్ నేను చూసేది ఇప్పుడు అన్ని కార్పొరేట్ స్కూల్స్, ఎక్కువ ప్రైవేట్ స్కూల్స్ కొంతవరకు. నేను ఇక్కడ ఎవరిని కామెంట్ చేయట్లేదు, జరిగే సందర్భము ఏం జరుగుతుంది అనే చెప్తున్నాను అంతే. ఒక పేరెంట్, తల్లి కానీ తండ్రి కానీ స్కూల్కి వెళ్ళి, నేను చాలా వరకు అబ్జర్వ్ చేసిందే ఇక్కడ చెప్తున్నాను. స్కూల్కి వెళ్ళి టీచర్ని ఏమడుగుతా ఉంది అంటే, మా పిల్లోడికి 100కి 99 మార్కులే వచ్చినాయి, 1 మార్క్ ఎందుకు తగ్గింది, ఎక్కడ పోయింది, అన్నీ నేర్పించేసేసినామే అంటే 100కి 100 మార్కులు వస్తే సరిపోతుందా? సో నెక్స్ట్ టైం ఏం చేస్తారు టీచర్స్ కూడా, అలా అడుగుతూ పోవడం వల్ల 100కి 98 వచ్చినాయి, 100కి 99 వచ్చినాయి, 1 మార్కు తగ్గింది, 2 మార్కులు తగ్గినాయి. ఇక్కడ టీచర్లది తప్పు లేదు, యాజమాన్యాన్ని కూడా తప్పు లేదు. ఎందుకంటే పేరెంట్స్ అదే దృక్పథంలో ఉన్నారు. పేరెంట్స్ ఎప్పుడైతే మా పిల్లవాడిని లేదా మా పిల్లను అన్ని విధాల మల్టీ డైమెన్షనల్ వేలో ముందుకు తీసుకురాగలగాలి, మంచి వ్యక్తిత్వ లక్షణాలు ఉన్నటువంటి విద్యను అందించగలగాలి అని వాళ్ళు అనుకున్నంత వరకు సిచ్యువేషన్ ఇలానే వెళ్తుంది. సో నెక్స్ట్ టైం ఎంతమంది పేరెంట్స్కి సమాధానం చెప్తారు? 98 మార్కులు వచ్చినాయి, 97 మార్కులు వచ్చినాయి, 99. సో ఏం చేస్తారు? ముందు రోజే క్వశ్చన్ పేపర్ చెప్తారు. సో ఈవెన్ క్వశ్చన్ పేపర్ చెప్పినవి కూడా నేర్చుకోకపోయినా కూడా మార్కులు మాత్రం 100కి 100 వేసి పంపిస్తారు కొన్ని సందర్భాల్లో.
ఒక పక్క పేరెంట్స్ మార్కులు రాలేదు అని అడగటం ఒకటైతే, ఇంకో పక్క పాస్ పర్సంటేజ్ క్వాలిఫైయింగ్ ఎగ్జామ్, ఒక క్వాలిఫైయింగ్ ఎగ్జామ్ ఏ ఎగ్జామ్ తీసుకున్నా, ప్రమోషన్స్ లేదా 10th క్లాస్, ఇంటర్మీడియట్ ఏ తీసుకున్నా ఎంత పర్సంటేజ్లో పాస్ పర్సంటేజ్ ఎంత వచ్చింది? మాకు 100% పాస్ పర్సంటేజ్, మాకు 100%, అందరూ 100% పాస్ పర్సంటేజ్, అందరికీ 100%. ఓకే, ఇట్ ఈస్ గుడ్. ఈజ్ ఇట్ ఎక్స్పెక్టబుల్? సో మార్కులు రాకూడదు అని నేను చెప్పట్లేదు, ప్లస్ 100% రావద్దు అని నేను చెప్పట్లేదు. మరి 100% అందరూ మంచిగా, అందరికీ 10/10 గ్రేడ్ పాయింట్స్ వస్తూ ఉన్నప్పుడు మరి ఎక్కువ శాతం ఎక్కడ గ్యాప్ ఉంది? స్టిల్ చీకటి కోణాలు అనేవి చాలా ఉన్నాయి ఇన్ ఆల్ డైమెన్షన్స్. కాబట్టి గుడ్ ఎడ్యుకేటర్స్ని, అంటే దేశానికి లేదా సమాజానికి లేదా ప్రపంచానికి ఉపయోగపడే వ్యక్తులను మనము తీర్చిదిద్దాలి అంటే తల్లిదండ్రులు, సమాజం, వ్యవస్థ అందరూ కూడా సహకరించాలి. చాలా సందర్భాల్లో నేను చెప్తుంటాను, roots of education is bitter but fruits are very sweet. Roots of education is bitter, fruits are very sweet. Like that, నిజం చాలా నిష్ఠూరం, మంచి కూడా చాలా చేదుగా ఉంటుంది. మరి టీచర్స్ కానీ ఉపాధ్యాయులు కానీ మంచి చెప్తున్నప్పుడు విద్యార్థులకు చేదుగానే ఉంటుంది. నువ్వు ఇలా చెయ్యాలి, ఇలా ఉంటే మంచిగా బాగుపడతావు, లేదంటే ఏదైనా మంచి విషయాలు చెప్పే టీచర్ అంటే విద్యార్థులకి వాళ్ళ బాగు కోసం, వాళ్ళ శ్రేయస్సు కోసం, వాళ్ళ అభివృద్ధి కోసం ఎక్కడైనా తప్పులు చెప్తున్నప్పుడు, ఏదైనా నువ్వు ఆ స్టూడెంట్, ఆ విద్యార్థి ఏదైనా తప్పు చేసినప్పుడు చెప్తున్నప్పుడు, ఇది నువ్వు తప్పు చేస్తున్నావు, ఇలా చేయకూడదు, అప్పుడు ఆ విద్యార్థికి మామూలుగానే అది వినడం కానీ, లేకపోతే దాన్ని ఆ టీచర్ చెప్పేది కొంచెం కష్టంగా, కొంచెం కాదు, ఇప్పుడున్న పరిస్థితుల్లో చాలామంది ఫీల్ అయ్యేది ఏంటంటే దే ఆర్ ఫీలింగ్ వెరీ ఆ టీచర్ చాలా స్ట్రిక్ట్, ఆ మేడం చాలా స్ట్రిక్ట్. మంచి మార్గము, మంచి విలువలు, మంచి వ్యక్తిత్వాన్ని సంపాదించడం చాలా అవసరం. నువ్వు ఎక్కడైనా తప్పు చేస్తున్నప్పుడు అది దిద్దే బాధ్యత టీచర్స్ది ఖచ్చితంగా. ఆ దిద్దడానికి ప్రయత్నించే వాళ్ళు ఎంతమంది ఉన్నారు అని పక్కన పెడితే, ఉన్న వాళ్ళను కూడా కామెంట్ చేసే, నెగిటివ్ వేలో కామెంట్ చేసే వాళ్ళు ఎక్కువ మంది ఉన్నారు. ఆ మేడం చాలా తిట్టేస్తుంది, అసలు మంచి చెప్పడం తిట్టడం ఇప్పుడున్న సిచ్యువేషన్లో. మంచి వినాలన్నా కూడా కష్టం. నీ బాగు కోసం చెప్పినా కూడా అది వినాలంటే లైక్ రూట్స్ ఆఫ్ ఎడ్యుకేషన్ ఈజ్ బిటర్, లైక్ దట్. నిజము మంచి కూడా చాలా నిష్ఠూరం, చాలా కష్టం, విపరీతమైన చేదు, భయంకరమైన విషం. బట్ దాన్ని అర్థం చేసుకునే తల్లిదండ్రులు,
విద్యార్థులు వ్యవస్థ వచ్చినంత వరకు ఎడ్యుకేషన్ అనే పదానికి మార్గం ఉండదు. ఆ పిల్ల బాగు కోసమే చెప్తారు ఎవరైనా. అదర్వైజ్ వాళ్ళ మీద ఎవరికైనా ఏముంటుంది? ఏముండదు కదా మ్యాక్సిమం. అందుకోసం యాక్చువల్లీ అన్నదానం గొప్పదే. అన్నము ఒక జాములో అరిగిపోతుంది. వస్త్రదానం కూడా గొప్పదే. వస్త్రం ఒక సంవత్సరంలో చిరిగిపోతుంది. గృహదానం కూడా గొప్పదే, చాలా ఉత్కృష్టమైన దానమే. కొంప కొన్నేళ్లలో కూలిపోతుంది. భూదానం కూడా గొప్పదే. భూమి కూడా అన్యుల పాలు కావచ్చు. విద్యాదానం ఇంకా గొప్పది. ఎందుకంటే అరిగిపోదు, చిరిగిపోదు, కూలిపోదు, అన్యుల పాలు కాదు, నిరంతరం ఉంటుంది. విద్యాదానం కంటే కూడా జ్ఞానం, జ్ఞానోదయం, విలువలు, మంచి విలువలు, మానవత్వపు విలువలు చెప్పటం, ఉత్తేజితులను చేయటం చాలా అవసరం. అన్ని చోట్ల బుక్కులు ఉన్నాయి, అన్ని రకాల గ్రంథాలు ఉన్నాయి, పురాణాలు ఉన్నాయి, మంచి ఉంది. ఏది మంచి, ఏది చెడు, ఏది అవసరం, ఏది అనవసరం, ఏది ఎప్పుడు అవసరం, ఎలా వెళ్తే సమాజాభివృద్ధికి తోడ్పడతారు, సమాజానికి అవసరం అవుతుంది అని చెప్పగలిగే వాళ్ళు చెప్పగలగడం చాలా ముఖ్యం. అన్నింటికంటే కూడా జ్ఞానోదయం, దాన్ని జ్ఞానదానం అంటారు. జ్ఞానోదయం చాలా అవసరం. Hence, everybody has to think what you are expecting on occasion of National Educator Day, National Education Day. We require educators. Strongly, we has to believe towards education, not literacy. What is there if 100% literacy also there, if without values? Hence, from the family to globe. So any person comes from the family and then enter into the globe. Family to village, village to district, district to state, state to nation, nation to globe. It has to start from the family towards globe, harmony and peace. This is the message I am giving on the occasion of National Education Day, to fulfilling the meaning of Education Day. This is very, very important nowadays.